everyone. Welcome to our presentation on I Stand With You Against the Disorder by Janet Armstrong. Amidst this terrible COVID-19 situation, we are continuing our learning through online platforms. The face of learning has changed in this new situation. Let us continue our learning. Once again, I welcome all of you to the presentation by third semester BA Malayalam students. I Stand With You Against the Disorder by Janet Armstrong. Let us start with a brief introduction about author. Janet Armstrong, born in 1948 on Okanagan Reserve in British Columbia, Janet Armstrong is the first Native woman novelist from Canada. She is also an Indigenous civil rights activist, a sculptor, and the educationalist. She received a traditional education from her Okanagan elders and can speak the Okanagan language fluently. She is the director of the Anokin, a culture and education organization operated by the Okanagan Nation. In 1989, she helped to found the Anokin School of International Writing, which is the first creative writing program in Canada to be managed and operated exclusively by and for Native people. I'm going to deal with the first 4 paragraphs in this article. I stand with you against disorder. It is an article by Janet Armstrong, posted in Yes Magazine on November 8, 2012. It was adapted from Perfume Wars Indigenous Peoples Resistance to Economic Globalization, edited by Jerry Manger and Victoria People. Let us start. I Stand With You Against the Disorder by Janet Armstrong. Armstrong, the Okanagan, a part of British Columbia that is very dry and cold. Around my birthplace are 2 Rocky Mountain ranges, the Cascades on one side and the Selkirks on the other. The main river that flows through our land in the Columbia. My mother is a river Indian. The Kettle River people are in the charge of British Columbia river system in our territories. My father's peoples are mountain people. They occupied the northern valley. My father's peoples were hunters. My name is passed on from my father's side of the family and my great-grandmother's name. I am associated with my father's side, but I have a right and a responsibility to the river through my mother's birth and my family education. So, that is who I am. I am from the Okanagan, a part of British Columbia that is very dry and hot. Around my birthplace are 2 Rocky Mountain ranges, the Cascades on the one side and the Selkirks on the other. The main river that flows through our land is the Columbia. കാസ്കേഡ്സ് എന്നും സെൽക്രിക്സ് എന്നും ഉള്ള 2 മലനിരകൾ ചുറ്റപ്പെട്ട തന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ഒക്കനാഗയെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആംസ്ട്രോങ് ആത്മകഥാപരമായ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത്. അവരുടെ ദേശത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദി കൊളംബിയയാണ്. ഇതാണ് 1ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ ആംസ്ട്രോങ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. My mother is a river Indian. The Kettle River people are in charge of British Columbia river system in our territories. അവരുടെ അമ്മ കെറ്റിൽ നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരായ റിവർ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രത്തിലെ അംഗമാണ് എന്നാണ് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ആംസ്ട്രോങ് വിവരിക്കുന്നത്. Father's peoples are mountain peoples. They occupied the northern valley. My father's peoples were hunters. My name is passed on from my father's side of the family and is my great-grandmother's name. അവരുടെ അച്ഛൻ ഒക്കനാഗൻ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന മലഗോത്രക്കാരായ വേട്ടക്കാരിൽ ഒരംഗമാണ്. ആംസ്ട്രോങ് എന്ന പേര് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛിയുടെ പേരും കൂടിയാണ് ആംസ്ട്രോങ് 3ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും ഖണ്ഡികയിൽ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് ആംസ്ട്രോങ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയും അവരുടെ വംശങ്ങളെ പറ്റിയും അവയുടെ ജീവിത വൃത്തിയെ പറ്റിയും പറയുന്നതാണ്.
I am associated with my father's side, but I have a right and a responsibility to the river through my mother's birth and my family education. So, that is who I am. നാലാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ ആംസ്ട്രോങ് വിവരിക്കുന്നത്, അതായത് എൻ്റെ പേര് വന്നുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗോത്രത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ എനിക്ക് നദിയോടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 ഖണ്ഡികകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ആ 4 ഖണ്ഡികകളുടെയും സാരാംശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരി പറയുന്നത് തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ഒക്കനാഗനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ 2 മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്കേഡ്സും സെൽറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മെയിൻ നദിയായിട്ടുള്ള കൊളംബിയയെ കുറിച്ചുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുത്തുകാരി പറയുന്നത് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയും മാതാപിതാക്കളുടെ വംശങ്ങളെ പറ്റിയും അവരുടെ ജീവിത വൃത്തിയെയും പറ്റിയുമാണ് പറയുന്നത്. തൻ്റെ അമ്മ ഒരു റിവർ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രത്തിലെ അംഗമാണെന്നും അച്ഛൻ മലഗോത്രക്കാരനായ വേട്ടക്കാരിൽ ഒരു അംഗമാണെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛിയുടെ പേരിൽ നിന്നുമാണെന്നും 3-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നു. 4-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിഭാഗവുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നെങ്കിലും തനിക്ക് തൻ്റെ അമ്മയോടും അമ്മയുടെ ഗോത്രത്തോടും അതിലെ നദിയോടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരി അവസാനമായി പറയുന്നത്. Summary of the first 4 paragraphs. Armstrong begins the article by describing her place of birth called Okanagan, surrounded by 2 mountain ranges, the Cascades and the Selkirks. The main river that flows through their land is the Columbia. She then talks about her parents, their ethnicity, and the traditional occupation. Her mother belongs to the River Indian tribe from the Kettle River in charge of fisheries. Her father belongs to the mountain tribe from Okanagan Valley and are hunters by tradition. Her name is from the father's side and is also his great-grandmother's name, but she is also connected to her mother's side and so has a responsibility to the river. We have discussed the first 4 paragraphs in the chapter I Stand With You Against the Disorder. Now, I would like to welcome Gopika to take the next section. Thank you. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രളയം, ഒരു ഭാഗത്ത് കൊറോണ, ഇപ്പോൾ അതാ റീസെൻ്റായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിമാനാപകടം, എല്ലാം കൊണ്ടും തന്നെ ദുഃഖപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെയാണ് നാം ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഡിസോർഡർ എന്ന ജെന്നറ്റ് ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലെ 5-6 പാരഗ്രാഫ് എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം 4 പാരഗ്രാഫുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ. 5-6 പാരഗ്രാഫുകൾ വായിച്ചു നോക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആംസ്ട്രോങ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും ആശയങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ആംസ്ട്രോങ് പറയുന്നത് ഒക്കനാഗൻ ജനത അവരെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒക്കനാഗൻ ജനത അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് അവരെ ഒറ്റ വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിലോ മാത്രം നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈ സെൽഫ് എന്ന ഒക്കനാഗൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദി വൺസ് ഹൂ ആർ ഡ്രീം ആൻഡ് ലാൻഡ് ടുഗദർ എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാവനയും അവരുടെ ചിന്താശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മയും എല്ലാം തന്നെ അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കനാഗൻ ജനത സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവർ സമൂഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു അദൃശ്യ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഒക്കനാഗൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത്. 5-6 പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണപ്രിയയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Hi everyone, I am Krishnapriya.
Firstly, I'm thankful to Babita Miss for giving such an opportunity for me. In my session, I'm explaining paragraphs 7 to 8 from the chapter I Stand With You Against the Disorder by Janet Armstrong. So, welcome to my session. Another part of the word means that if you take a number of strands of hair or twine, place them together and then rub with your hands and bind them together, they become one strand. You see this thought symbolically. When you make twine thread and coiled basket, this part of the word refers to us being tied into another part of everything else. It refers to the dream parts of ourselves forming our community. ഇതിൽ ഒക്കനാഗൻ ജനതയെ പറ്റിയാണ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വാക്കിനെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്കിനെ മറ്റൊരു കോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരർത്ഥമാണ് ലഭിക്കുക. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ടുഗെദർ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് പോയിന്റ് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു തലമുടിയിഴയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂലിഴയെയോ കയ്യിലിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്. നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. വെറുതെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന മിഥ്യാധാരണകളല്ല ഒരിക്കലും സ്വപ്നം. സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനായുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാണാത്ത ഒരു ഭാഗം എന്നതാണ്. Second paragraph. I explain this to try to bring our whole society closer to that kind of understanding. Because without the deep connection to the environment, to the earth, to what actually we are, to what humanity is, we lose our place and confusion and chaos enter. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള അഗാധ ബന്ധം കാണിക്കുവാനാണ്. ജനറ്റ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അത് പല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കും. അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നാം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രകൃതിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തുകയുമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായി സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ജനറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. I think you have understood my session and thank you. Hi, I am Sneha Ranjit. In this session, I discuss about the paragraph 9 to paragraph 13. In the paragraph 9, the Okanagans speak 4 main capacities that operate together. The first one is physical self, second emotional self, third one is thinking or intellectual self, and the last one is spiritual self. ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4 സെൽഫ്സിൻ്റെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ജനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okanagans teach that the body is earth itself. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്ന 10th പാരഗ്രാഫ്. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒക്കനാഗൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി അത് പ്രകൃതിയുടെ നാച്ചുറലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ പാർട്സും അത് നാച്ചുറലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഹ്യൂമൻ ബോഡി തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന്. ഇൻ ഓൾ സൈക്കിൾസ് ഇൻ വിച്ച് എർത്ത് മൂവ്സ് സോ ഡസ് അവർ ബോഡി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ 10th പാരഗ്രാഫിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭൂമി വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കിൾസിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോഡിയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസിലൂടെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ ഓൾഡ് ഏജ് വരെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ സൈക്കിളിനെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ജനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതില്ലാതാവുകയും അതൊരു ലാർജർ സെൽഫിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ 10th പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലാർജർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായ ഒന്നിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ലാർജർ സെൽഫിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. In the 11th paragraph, Okanagan says that body is sacred, it is the core of our life എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച 4 സെൽഫ്സ് ഉണ്ട്. ആ 4 സെൽഫ്സിന് എന്താണോ ആവേണ്ടത് അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഥവാ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നിഗൂഢതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നൊരു പാരഗ്രാഫാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് 11th. പിന്നെ ഒക്കനാഗൻ ലാംഗ്വേജിൽ ബോഡി എന്ന വാക്കിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാൻഡ് ഡ്രീമിങ് കപ്പാസിറ്റി. ദ ലാൻഡ് ഡ്രീമിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടിനെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവ്. ഈ ഒരു വേർഡിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കനാഗൻസ് അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല നാടിൻ്റെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചർ അതും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് പോലും എത്ര ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആണെന്നും കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദിസ് 11th paragraph, ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി. പിന്നെ ഇൻ ദ 12th paragraph, നമ്മൾ 12th പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷണൽ സെൽഫിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ സെൽഫിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലാർജർ സെൽഫിൻ്റെ പാർട്സിനെ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ സെൽഫാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇമോഷണൽ സെൽഫിനെ ഹാർട്ട് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒക്കനാഗൻസ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സുമായിട്ട് നമ്മളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു നമ്മളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി, അതാണ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ്. ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു 12th പാരഗ്രാഫിൽ ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു 13th പാരഗ്രാഫ്. ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫ്. ഒക്കനാഗൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് യുക്തിചിന്ത, രണ്ടാമത്തേത് വിവരശേഖരണം. ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ, ആ വേർഡിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ളൊരു വേർഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ ഇതിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ സ്പാർക്ക് ദാറ്റ് ഇഗ്നിറ്റേഴ്സ് അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന തീപ്പൊരി എന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡിനെ കൊണ്ടാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫിനെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സേസ് അബൌട്ട് അനലിറ്റിക്കൽ തോട്ട് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇഗ്നൈറ്റഡ് സ്പാർക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന തീപ്പൊരിയാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവ അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന തീപ്പൊരിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ടവ എന്ന തരത്തിലൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെമ്മറിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെമ്മറിയാണ് അവരുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെയർ മെമ്മറി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദെയർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ഷൻ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മെമ്മറിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് പറയുന്നത്. ഐ ആം എൻഡിങ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഹിയർ. Then I would like to welcome Kirtana to handle next section. Hi friends,
Myself, Kirtana Balakrishnan, second year BA Malayalam student. Today, I am going to handle 2 paragraphs about Okanagan method of education. Let us go to class. We know that in our traditional Okanagan methods of education, we must be disciplined to work in concert with the other self to engage ourselves beyond our automatic response capacity. We know too that unless we always join this thinking capacity to the heart self, its power can be a destructive force both to ourselves and to the larger selves that surround us. A fire that is not controlled can destroy. അതായത് ഒക്കനാഗൻ പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പ്രകാരം നമ്മളും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഇഴുകി ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സെൽഫിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാരം നമ്മുടെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി, അതായത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതായത് ഒരുമയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും നാശമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ, എപ്രകാരത്തിൽ നാശമാകുന്നു? എ ഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ്. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത തീ ചുറ്റുമുള്ളതിനെയും കത്തി നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അപ്രകാരം ഒരുമയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ സമ്പ്രദായം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഒക്കനാഗൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ പോർഷൻ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now I welcome Anu to handle next portion. Thank you all. Everyone, my name is Anu. Today I am introducing the last paragraph of the chapter I Stand With You Against the Disorder, written by Janet Armstrong. Welcome to the section. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നായി അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ജെനറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഹേർട്ട് സെൽഫുമായി ശരിയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുക്കൾ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. ദി ഒക്കനാഗൻ ടീച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് ബ്രോൺ ഇൻ ടു എ ഫാമിലി ആൻഡ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നോ പേഴ്സൺ ഈസ് ബ്രോൺ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദോസ് 2 തിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 തിങ്സ്, അതായത് ഫാമിലിയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ജനിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം. ആസ് എൻ ഒക്കനാഗൻ യു ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒക്കനാഗൻ എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗം കൂടി തന്നെയായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ. കാരണം ഒക്കനാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. യു ബിലോങ് ഓൾ വിത്തിൻ ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എനി വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി കപ്പാസിറ്റി ടു ബോണ്ട് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വെൽനെസ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ ഇവർ ഈ മോശമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്ഷേമമില്ലായ്മയിലേക്കും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്കും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് ദി പേഴ്സൺ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ക്രിപ്പിൾഡ് ഓർ ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ലൈഫ്ലെസ്. നോട്ട് ടു ഹാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ഫാമിലി ഈസ് ടു ബി സ്കേർട്ടഡ് ഓർ ഫേളിംഗ് എ പാർട്ട്. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കുടുംബവും സമൂഹവും ഇല്ലാതെ ആർക്കും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഫാമിലിയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി ഒക്കനാഗൻ റിഫർ ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു അതേഴ്സ് by a word that means our own skin. This means that
We share more than a place. We share a physical tie that is uniquely human. ഒക്കനാഗൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവർ ഒരു സ്കിൻ എന്നാണ്. അതായത് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലത്തെയല്ല, അവരുടെ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് ദാറ്റ് ദി ബോണ്ട് ഓഫ് community and family includes the history of the many who came before us and the many ahead of us who share our flesh. അതായത് ഇവരുടെ ശാരീരികമായ ബന്ധം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനെയും അവരുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ജനറേഷനെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷനെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് അവർ വൺ സ്കിൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. We are tied together by those who brought us here and gave us blood and gave us place. തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായവർക്ക് വേണ്ടി താൻ രക്തം പോലും കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഈ വരികളിലൂടെ, ഈ സെൻറ്റൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ശക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സെൻറ്റൻസ് കൂടിയാണിത്. അവർ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ടീച്ചിങ് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കംസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ചോയ്സസ്, ദെൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ദെൻ അവർ സർവീസ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ബിക്കോസ് വിത്തൗട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഫാമിലി വി ആർ ട്രൂലി നോട്ട് ഹ്യൂമൻ. അതായത് അവരുടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, അതിനുശേഷം ഫാമിലി, പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഫാമിലിയിലും ഇല്ലാത്തവർ, അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർ, അതിലില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ അല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും നോക്കാം. ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വുമൺ നേറ്റീവ് നോവലിസ്റ്റാണ്. അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ തൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ പോരാടിയിരുന്നത്. കാനഡയിലെ ആദിവാസികളെപ്പറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും മുൻവിധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജെനറ്റ് ആംസ്ട്രോങ് തൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ നാടൻ സംസ്കാരവും അവരുടെ ചരിത്രവും പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഹെറിറ്റേജിൽ അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു. തൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ സ്കിന്നിലും നേറ്റീവ് ഫിലോസഫിയിലും അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു. വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയെയും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെയും ജെനറ്റ് അപലപിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യരുടെ ലക്ഷ്യം കാനഡയിലെ അബോർജിനൽസിനെ അവരുടെ തനത് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയാണെന്ന് ജെനറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നു. ജെനറ്റിന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. ഒക്കനാഗം എന്നത് എന്താണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും സ്വപ്നവും ഭൂമിയും ഒരുമിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഒക്കനാഗൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മദറിൻ്റെയും ഫാദറിൻ്റെയും ഹെറിറ്റേജിനെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ റിവേഴ്സിന് തനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശേഷം ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും ഹെറിറ്റേജിനെ കുറിച്ചും അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒക്കനാഗൻ ജനത വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായും 4 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശരീരം, വികാരം, ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ആത്മാവും തുടങ്ങിയവയാണത്. ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ജെനറ്റ് തുറന്നിടുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ്. ഫാമിലിയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അവർ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.